बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शुमाइला नियाज़ दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक और मोस्ट फेवरेट जिहड़ी छतरोल है ना उहदे बारे च गल करनी है, क्योंकि इन्हां दे बारे च एक जुमला बनया होया है कि कौन लोग हैं ये और कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। समझ तां तुसीं गए, भारत की गल हुंदी पई है। ये उही भारत है जनाब जिहड़ा अपने आप नूं एक पासे तां खुद नूं एक आलमी टेक्नोलॉजी और जिहड़ी पावर है ना ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ करदा और वही चीज़ साबित करने की कोशिश भी करदा और दूजे पासे अंदरूनी बदनज़मी और बैरूनी साजिशां इहदे दावियां नूं भी बेनकाब करदियां पईयां ने। गल जनाबे वाला यह है कि नई दिल्ली दे विच होण वाला AI समिट जिहड़ा हैगा 2026 ਉਹਦੀ ताज़ा मिसाल भी है। जिस इवेंट नूं भारत आपदी आलमी क़यादत दा मुज़ाहिरा बनाउणा चाहता सी ਉਹ पहले दिन ही बदनज़मी, सिक्योरिटी लॉकडाउन और हंगामे दी नज़र हो गया। बैन अवी खबर इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इतने तो वैसे बहुत सारिया गल्लां करते हैं कि शायद असीं ना अपने स्टूडियो च बह के ते माइक कैमरा ते एक्शन करके ते अपने वालों ही गल्लां घड़ घड़ के सुनाते रहने, साडियां गल्लां नहीं होंदियां। ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करता पे। इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने यदी चमकती हुई तस्वीर के पिछे जी छुपी हुई हकीकत है उन्होंने दुनिया के सामने लिया के रख दिता भी है तुहाडा भारत सब तो वड्डा तजारती और टेक्नोलॉजी इज्तमा जिथे 2,50,000 तो ज़्यादा अफराद ने आपदी रजिस्ट्रेशन कराई। उथे इज्तमा जिहड़ा ना वज़ीर आज़म जिहड़ा नरेंद्र मोदी की आमद दे नाल अफरा तफरी का शिकार भी हो गया और ब्लूमबर्ग के मुताबिक सैकड़ा शुरा अचानक सख्त सिक्योरिटी लॉकडाउन के बायस जिहड़ी खुराक है और पानी के बगैर ही कई घंटिया तक अंदर ही महसूस रही। जिस तकरीब नूं आलमी सरमायाकारां और टैक कंपनियां वास्ते एक मिसाली शोकेस बनाना चाहते सी और सिक्योरिटी के नाम के उत्ते कैदखाने का मंजर पेश करन लगी। नई दिल्ली के भारत मंदपम नमाइश मरकज के हर तरफ मुसल्ला अफराद और एहलकार मौजूद सी। एंबूलेंस और फायर ट्रक स्टॉल्स के करीब भी खड़े सी। सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफ़ी सख्त किए गए, लेकिन सवाल इत्थे यह है कि सारा कुछ मुनज़म सी तां फिर अचानक इदां दा लॉकडाउन ओ क्यों। कीनिया तो आए स्पीकर ने वाजे आख्या कि सारा कुछ मामूल के मुताबिक सी, लेकिन जिदे ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सिक्योरिटी ने पूरा जो कॉम्पलैक्स है वही सील करता और लोग घंटिया तक अंदर ही तड़े रहे। ये वैसे वही भारत है जिहड़ा दुनिया नूं डिजिटल इंडिया और AI इनकलाब और टेक्नोलॉजी लीडरशिप के ख्वाब विखाउंदा रहिंदा है, लेकिन हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि एक सरबराह की आमद उत्ते पूरा निज़ाम बिल्कुल जाम कर देंगे। शुल्कां नूं पानी पीन तक की इजाजत नहीं है, ना उन्होंने खुराक मिले और लॉकडाउन के फसे पे है। तो यह आलमी क्यादत का एक नमूना नहीं होंदा बल्कि इंतजामी नाकामी की तस्वीर बन जाता है। सवाल इत्थे यह है कि जिहड़ा मुल्क एक समट जिहड़ा ना मुनज़म ना कर सके वो आलमी टैक क्यादत का दावा किदां कर सकदा है। उधर दूजे पासे एक होर मामला है जिहड़ा कि भारतीय आलमी साख वास्ते एक बहुत बड़ा तचका है। वो है जनाब भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अमरीकी वफाकी अदालत विच सिख रहनुमा गुरपंत वन सिंह पन्नू के कतल की जी साजिश है वह एतराफ जुर्म कर रहे हैं। और ये कोई मामूली खबर नहीं हैगी, ये एक ऐसा एतराफ है जिन्हें भारत की बैरूने मुल्क सरगर्मियों के संगीन जोड़े सवालात ने वो चुकना शुरू कर दिते हैं, बल्कि खड़े हो चुके हैं ये सवालात। न्यूयॉर्क की फैडरल कोर्ट के समात के दौरान निखिल गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल किया। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत को दसिया कि वह बराह रास्त एक भारतीय सरकारी एहलकार के नाल गलबात यानी राबते च सी। इहदे इस कतल का जिहड़ा हदफ है दिता गया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक निखिल गुप्ता इस ग्रुप का हिस्सा सी जो कि भारतीय हुकूमत के तहत काम करते हुए ओवरसीज अलैदगी पसंद सिखां नूं निशाना बनाते उन्होंने टारगेट करते। अमरीकी कवानीन के तहत निखिल गुप्ता नूं 40 साल तक की जिहड़ी कैद है उसकी सज़ा सुनाई गई है। उन्होंने जून 2023 के जिहड़ा ना वो गिरफ्तार किया गया सी और बाद फिर उन्होंने अमरीका डिपोर्ट भी किया गया। इत्थे यह भी चीज़ याद रहे कि इस अरसे दे विच कैनेडा के खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर नूं गुरुद्वारे के बाहर कतल किया गया सी। उस तो बाद अमरीका दे विच गुरपंत वन सिंह पन्नू नूं निशाना बनाने की साजिश बेनकाब हुई है। ये अज दे पिछे नहीं पे, इन्होंने बड़ा चिर हो गया पिछे पिया होया नूं। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने वाज़े तौर पर बयान दिता है कि असीं अमरीकी सरजमीन के उत्ते अमरीकी शहरियां नूं कतल करने की कोशिश नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बयान बराह रास्त भारत की खारजा पॉलिसी और यदी खुफिया सरगर्मी के उत्ते बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक पासे आलमी फौज के उत्ते दहशतगर्दी के खिलाफ बयान दिते जाते हैं और दूजे पासे बैरूने मुल्क मुखालफीन के कतल की साजिश भी की जाती है। यह दोहरा म्यार हुण दुनिया के सामने इहदा जिहड़ा घुंड है ना वो चकिया गया।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ AI ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੀਡਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਛਤਰੋਲ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਫ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋਹਰੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। AI ਸਮਿਟ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਫ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ही नहीं करता। वो कहता कि जी हम तो किसी की नहीं मानेंगे, हम तो अपनी मनवाएंगे बस, और आलमी कवानीन की जी हदूद है उन्होंने भी चैलेंज करते हैं। वैसे मैं ये चीज़ एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 12 दफ़ा कोट की अपने प्रोग्राम के विच कि भारत की जी जलालत है ना वो 2025 की जी हुई है ना, ये लिख लो वैसे इस प्रोग्राम के थ्रू। मैं बल्कि इंडियन चैनल्स को कहना चाहूँगी कि क्लिप कट के रख लो, 2026 वो जलालत होनी है जी 2025 भी नहीं हुई। बहरहाल इत्थे मैं जज्बात दे विच मजीद बह जावां, मैं चाहांगी कि मैं इत्थे प्रोग्राम का हिस्सा बनावां जो कि खालिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा ने गुरपंत सिंह पन्नू साहब वेलकम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम दे विच। और सब तो पहले तो मैं सवाल करना चाहांगी कि भारतीय शहरी जिहड़ा है निखिल गुप्ता ने अमरीकी वफाकी अदालत दे विच तुहाडे कतल दी जिहड़ी साजिश है उहदा इतराफ कर लिया है। की ये मुजरिमाना इनफरादी कार्रवाई हैगी है या फिर ये मामला बराह रास्त जिहड़ा वो नई दिल्ली तक जांदा है? सब तो पहला जी पाकिस्तान दे अवाम, सरकार ते फौज नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो तुसी इहदे च निखिल गुप्ता जिहड़ा है ओह कोई इंडियन सिटीजन नहींगा, ओह हिंदुस्तान दी रॉ एजेंसी इंडियन गवर्नमेंट का जिहड़ा सीधा हथ है रॉ दे राहीं, जिस दे विच डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, US कोर्ट ने विकास यादव जिहड़ा कि उस वक्त राह दे विच काम करदा सी उसनूं मोस्ट वांटेड इस केस दे विच कीता होया है। जे तुसीं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस दी प्रैस रिलीज वेखोगे तो वो कह रहे हैं जी इंडियन सिटीजन, क्योंकि उत्थों दा सिटीजन जरूर है पर किस दे लई काम करदा पिया, नरेंद्र मोदी दी ते इंडियन गवर्नमेंट दी सरकार वास्ते। तो जिहड़ा निखिल गुप्ता दा कबूलनामा है कि जी मैं ये जुर्म करन दी कोशिश कीती है ते पन्नू नूं मैं मारना सी, ਉਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਦੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੌ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਵਾਜ਼ੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? ਦੇਖੋ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਸਿੱਧਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ NSA ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ PMO ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UK ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂ 2023 ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰॉ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿੱਛੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਬੂਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਸਿੱਖ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹਕ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫਾਰਤੀ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪਏ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਥੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਾਂ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਯੂਐਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਾਂ FBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ DEA ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਪੰਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਟੂ ਲਿਬਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਫਰਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਲੈਦਗੀ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਾ ਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਧਮਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਔਰ ਰਿਆਸਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆਪਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਬਰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਲਮੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਬੂਤ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਵਾਹਦ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਟਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਦਾ ਜੋ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। सरकारी नरखनामे कागजां तक सिर्फ महदूद ने। इत्थे कह तो देंदे सानू कि ये हमने लिस्ट जो है ना वो बना के दी हुई है, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ते कराओ ना। ये अमल दरामद किन्ने कराना है? तुसी कराना है। आ फोर्स है, आ फोर्स है, आ फोर्स है, एक फोर्स है तो बस भी मख्तस कर दिओ। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਭਰੀਤ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਰੋ ਕੇ। ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਜੇਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। आम आदमी की जेब इंतहाई खाली है। सरकारी निर्खनामे जारी हो गए ने, रिलीफ पैकेज का भी ऐलान हो गया, इजलास भी मुनक्कद हो रहे हैं, लेकिन सवाल अजे फिर भी उत्थे दा उत्थे। ये हकीकी तौर पर की हुंदा पिया, जमीन दे उत्ते की हुंदा पिया। वफाक और सूबे जिहड़े हैगे ने या वफाक और सूबाई हुकूमत की तरफों यह जिहड़ा रमज़ान रिलीफ पैकेज है ये वास्ते अरबां रुपये मख्तस किए गए हैं। मैं तो इत्थे ये चीज़ कहनी है वैसे कि जिहड़े अवामी नुमाइंदे ने, मैं भी जानी रमज़ान जिहड़े रिलीफ बाजार लाए ने, ये भी उत्थों कोई सब्जी सुब्जी तो खरीदन जाके खरीदन ना। ये जिहड़े बाजार लाए हुंदे आ इन्हां दी भी तुहानूं मैं हकीकत दस्सां कि इन्हां ने ताज़ा जिहड़े आलू हुंदे आ ना, जिहड़े साफ नज़र आते वो लैंडस्केप उत्ते ला के उत्ते जगमगादा होया बल्ब ला दिंदे भी थल्ले माल बड़ा चंगा है, ते जो जांदा गलिया आलू उत्थे पिया हुंदा, टमाटर गले पे हुंदे आ। जिन्हां सब्जियां नूं पूरा कोई बंदा मूँह नहीं लांदा वो उस बाजार च आ जांदियां ने। ये तां हालात ने, लेकिन बयानात दे विच आख्या जांदा जी कि आवाम नूं तां असीं बड़ा रिलीफ दे दित्ता है, महंगाई दे उत्ते असीं काबू कर लिया, तलावां पातियां असीं महंगाई नूं, मुनाफाखोरां दे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी असीं। लेकिन जदों आम मार्केट दा जिहड़ा मंजर है उहदे बरअक्स सब्जियां, फल, गोश्त, दालां, चीनी, आटा, वैसे मेरे मुंह चों ये गोश्त क्यों निकलिया? ये तां है ही नहीं आम बंदे दी पहुंच दे विच। हर चीज़ सरकारी निरख तो ज़्यादा कीमत दे उत्ते फरोख्त हुंदी पई है। ये अज दी गल नहीं, हर साल यही कहानी सुनानी हुंदी है असीं। दुकानदार खुलेआम कहते पे कि सरकारी रेट गैर हकीकत पसंदाना है और सार्फिन जिहड़े ना बेबसी नाल महंगियां जिहड़ियां चीज़ां ने वो खरीदण दे उत्ते मजबूर ने। बाजारां दे विच कीमतां दी जिहड़ी फहरिस्त आ वो वेखीए तां तस्वीर वाज़े हो जाती है। आ जाओ बई, प्याज कहंदा पिया कि मेरे वाल तां वेखना ही नहीं हैगा, डोंट लुक एट मी। इन्नी कीमत है प्याज की, 90 रुपये किलो, जिहड़ा डेली बेसिस ते विच हांडी च भी पैना है। टमाटर 110 रुपये। लसन की तां गल ही कर दिओ, लसन तां हुण कोई सोने की डली हो गया। लसन 680 रुपये किलो है। अदरक कहना पाया कि मैं 460 रुपये तो जरा ना थले मैं गल नहीं करनी। ये लींबू 120 रुपये, ये बल्कि रेट मेरे ख्याल से 100 ज़्यादा है। बल्कि सब्ज मिर्च 200 रुपये किलो। हुण जिहड़े फल जिहड़े अमीर लोग खांदे ने, ये जिहड़े साडे वुज़रा ने ये खांदे ने, ये उन्हां दी गल करदे पे, वो तां अफोर्ड कर सकदे ने ना। उन्हां को पुछ के वेखो तो उन्हां नूं सेब दी कीमत भी पता नहीं हुंदा। सेब 585 रुपये दर्जन, केले 260 रुपये, किनू 440 रुपये दर्जन होया पिया। ईरानी खजूर जिहड़ी है, खजूर बेसिक चीज़ है
ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜੂਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ईरानी खजूर जी है 650 रुपये हुई पई है, ठीक है, उतों बल्कि 650 तो लैके 680 रुपये तक जाती पई है, जबकि जी मजाफाती खजूर है वो 1300 तो लैके 1600 रुपये तक। ये तो भाई आप भी नहीं कर सकते भाई अफोर्ड। गोश्त की कीमत वही गल कि आम आदमी की पहुंच तो वैसे ही बाहर है। ये वो अशिया ने जी रमजान के सैरी और अफतारी का एक बुनियादी हिस्सा भी बनती है, और ये सारा कुछ महंगा हो गया। ये मसला अज का नहीं है, ये उही गल होगी कि हर साल रमजान के ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘੱਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਚੰਦ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਥੋਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ देखो जी हमने कार्रवाई की है यहाँ पे। वो कहते हैं कि वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने, चल बई शाबाश दी तनख्वाह वधा दिओ, ठीक है। ये चलता पिया मामला, ये तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। फिर मामला ठंडा पै जाता है। लेकिन आम मार्केट दे विच कोई मुस्तकिल निज़ाम हैगा ही नहीं। इंसदाद गरनी जिहड़ियां कमेटियां ने वो अक्सर कागजी कार्रवाई तक महदूद रहिंदियां ने। इसी दौरान हुकूमत ने आवाम नू एक होर झटका दिता है, बड़ा जोर नाल झटका दिता है। पेट्रोल और डीजल दीयां कीमतां दे विच ठा करके इजाफा कर दिता है। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ 258 ਰੁਪਏ 17 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ 32 ਪੈਸੇ ਫੀ ਲੀਟਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀਮਤ 275 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਰੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 15 ਦਿਨ ਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਤਲਾਕ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸਿਰਫ ਪੰਪ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਝ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਹਾਤ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਛੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਭੁਗਤਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਵੀ ਜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਰੋਜ਼ੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਨੈਪਰਾ ਨੇ ਰਵਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਮਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 43 ਪੈਸੇ ਫੀ यूनिट इजाफे की समात भी मुकम्मल कर ली है और मंजूरी मिल गई है। तो सार्फिन जो अगर मंजूरी मिलती है तो सार्फिन के उत्ते 10 अरब रुपये का ज्यादा बोझ फिर पै जाना। बंदा कहना भी इन्होंने मैनू लै ही जा किसी पासे। CPA हुकाम के मुताबिक जो ना वो सिर्फ एक क्वार्टर वास्ते 431 अरब रुपये कैपेसिटी पेमेंट की मद दे विच दरकार ने, जबकि गुज़श्ता साल डिस्कोर्स नूं 459 अरब रुपये की जरूरत सी। ਇਹ ਅਦਾਦੋ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤਾਇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਾਚੀ ਹੋਲਸੇਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰਊਫ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਫਰੋਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸ਼ੌਂਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਥੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਰਖ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਖਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਆਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਆਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਖਨਾਮੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਇਕਦਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਫਿਰਨਾ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਰਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਰਕੀ ਇਸ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਜਿੰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਔਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਿਗਹਬਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਿਗਹਬਾਨ ਕਾਰਡ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸਤਕ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 10,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦਾੜ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ 7,000 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ 'ਚ 4 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 7,000 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। 167 ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਖੈਰ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਦਫ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਾਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਆਸਤ ਆਪ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇਗੀ कि मेरे डियर अवाम, मेरी डार्लिंग अवाम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको परेशानी तो नहीं है। उन्होंने खैर खबरदार भी किया कि अगर कोई एजेंट कार्ड दे एवज कोई पैसे मंगे तो मैनू फौरी दसो। उन्होंने पता कि मैं चले, अपनी जी अद्धी अवाम को यह नहीं पता कि कॉल करनी कित्थे है। अगर रिपोर्ट करोगे तो सख्त सजा दी जाएगी और सहूलत बाजारों तो फ्री होम डिलीवरी की सहूलत भी फराहम की जाएगी ताकि बुजुर्ग और खवातीन लाइना च ना लगन। इत्थे मैनू हासा आ रहा, वैसे गल्लां साडियां किन्हां ने वो आ गईयां ने, वो डिवेलप्ड कंट्रीज़ आ रही, ठीक है, तो करना असीं ओही है। साडे मुल्क दे विच ओही ची पी पू पा चलदा रहना है। ये सारी सूरतें तो गलबात करांगे, लेकिन इस छोटी जी ब्रेक तो और प्रोग्राम दे इस हिस्से दे विच जिहड़ी तफसीली गलबात है ना कि आखिर रमजान दे विच हुण की जा रहा है, इहदे उत्ते गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने एक्सप्रैस न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर नवीद साहब। आमिर साहब वेलकम करने अपने प्रोग्राम दे विच। और मैं खैर जो टॉपिक है ये हर साल जो रमजान वाला होंदा है तो हर एंकर ही अपने प्रोग्राम का हिस्सा लाजमी बनाता है और आप अक्सर देखते हैं कि माह रमजान के आगाज़ के ही जो ना वो महंगाई का जो एक तूफान है वो आना शुरू हो जाता है। इस वक्त जी सूरत हाल बाजारों च तुसीं देखी है महंगाई की, साडे नाज़रीन नूं पहले वो तो दसो ना। बिल्कुल, सब तो पहले मैं उस गल का जवाब देना चाहांगा जी तुसीं कीती कि हर वारी नजर आंदा है ते सानू भी लगदा इस रिपीट टेलीकास्ट ते कि हर ईद ते रमजान ते इक्को जिहे इशू ते इक्को जिहियां गल्लां ते इक्को जिहे इकदामात ते इक्को जिही हुकूमती ऐलानात ते मामलात फिर उत्थे ही ने। ये महंगाई जिहड़ा है ओवरऑल एक फिनोमिना ऐसा है जिहड़ा 12 महीनों का है ते उन्होंने एक रमजान तक महदूद नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अरबाब इख्तियार का अपना एक थिंकिंग स्टाइल है जो बेहतर समझन उस तरह करन। लेकिन सूरत हाल है कि रमजान के दौरान हमेशा तो ही सबसिडीज का ऐलान होता है, हमेशा तो ही बचत बाजार लगते हैं, सस्ते रमजान बाजार भी लाए जाते हैं और ये माजी के दीगर तजर्बात भी होते रहे हैं तो फिर कैश रिवार्ड की भी गल होती, कैश सपोर्ट भी की। लेकिन गल ये कि आम मार्केट जी चीज मिल रही है 100 रुपए किलो, अगर वो रमजान बाजार या सस्ते बाजार 90 रुपए 90 रुपए पर केजी मिलेगी तो मैं समझना कि उसका म्यार भी फिर 100 वाला होना चाहिए। सब तो बड़ा इशू तो इधर आता है जी खजूर है बाहर तुहानू 600 रुपए किलो मिल रही होंगी है तो 550 रुपए रेट होंदा है, लेकिन वो खजूर का रेट रखा होंदा लेकिन उसका म्यार वो नहीं होंदा जिहड़ा 600 वाला है। तो लोग फिर 5% 7% या 10% डिस्काउंट नू अवेल करन ए ओही ना आमिर नवीद साहब वही गल होगी। पर आ जाए आमिर नवीद साहब जी खजूरां दी किस्मां ने ना ए जेहड़ियां रिलीफ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਜੂਰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਵੱਟੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦ ਨਾਲ ਚੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਕਿ ਬੇਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੇਸਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਪਕੌੜੇ ਬੇਸਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। 5 ਆਈਟਮਾਂ ਮੇਨ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ 90% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਨ, ਘਿਓ, ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਘਿਓ ਲਾ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਧਨੀਆ, ਪਾਲਕ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਲੀਮੂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ। ਆਲੂ ਅਮੂਮਨ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ 5-7 ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਤਾਰੀ ਔਰ ਸਹਿਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਹਿਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਢਿੰਡੋਰਾ ਬੜਾ ਪਿੱਟਦੀ, ਬੜੀ ਡਰਮ ਬੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਓ ਉਧਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਈਟਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਖਾਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਾਸੁਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਰੀਕ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟੀ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਖਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਭਾਜਣਾ ਛਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਖਰੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮੋ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਾਰੀਗਰ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ 100 ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ। ਨਰਖਨਾਮਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਬਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਦਰਜਾ ਅਵਲ, ਦਰਜਾ ਦੋਮ ਤੇ ਦਰਜਾ ਸੌਮ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਜਾ ਸੌਮ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਦੇ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਕੂਨੇ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 7 ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਓ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਿਓ, ਬੇਸਨ, ਚੀਨੀ ਔਰ ਸਬਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਔਰ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਲਾ। ਇਹ 7 ਤੋਂ 8 ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੇ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਇਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੈਂਡਰਸ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਸਪਲਾਇਰ ਆਟੇ ਛਾਟੇ ਦੇ ਵਾਲਰ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਓਪਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਣਗੇ ਬੱਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ 95% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ਰ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਟ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ, ਕਾਸਟ ਫਰੇਟ ਔਰ ਕਾਰਗੋ ਔਰ ਕੈਰੇਜ ਚਾਰजेस तमाम ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਡਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ
ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ 22 ਤੋਂ 23,000। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੈਸੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ हैं गड्डियां से निकल के प्रोटोकॉल लैके भी हमने जो है ना वो आवाम के लिए ये कर दिखाया, हमने वो कर दिखाया, बाकी जो बच गया ना तकरीर दे विचों तो वो ओपोजिशन दे उत्ते तनकीद कर ली, यही काम चलता है। मैनू ये चीज़ वाजे कर दिओ कि जी ये जिहड़ा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने इन्हां ने जिहड़ी एक पीरा फोर्स जिहड़ी है उन्हां नूं महंगाई कंट्रोल करन दा हुक्म दिता है और महंगाई कंट्रोल वो किदां करेगी, जिहड़ा पीरा फोर्स नूं जिहड़े इंतजामात मिलने, जिहड़ा उन्हां दी मोटरसाइकिलां दे विच पेट्रोल पैना है वो किहदी जेब चों निकलना है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀੜੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। हाँ पीढ़ी की इजाफा किया है पीड़ा, अच्छा क्या बात है भाई, मतलब पीड़ा ये पीड़ा फोर्स जेडी हैगी है इनू पीड़ा फोर्स कह रहे ने, मतलब दर्द वाली फोर्स है, दर्दां देण वाली। जी 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 यही है। और ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਘੱਟ और ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, पीड़ा फोर्स दी अपनी पीड़ा ने अपने मसाइल भी ने। और दूसरी गल है कि देखो एक चीज हल नहीं होते, इशू हल करने चाहिए ने, इशू एड्रेस ग्रास रूट लेवल तो करना चाहिए। ऐलानात काफी नहीं, इन्फोर्समेंट बनाना जरूरी है, इन्फोर्समेंट बनाना जरूरी है। और दूसरी गल है कि आमिर नवीद साहब ये जो ऐलान कर दिता जाता है कि आम आदमी नूं रिलीफ देने वास्ते असी 10,000 रुपया देने पे आ, असी 7,000 रुपया देने पे आ, और रिलीफ जिहड़े बाजार ने वो लाए जा रहे ने। ये जिहड़ा 10,000 रुपया वंडिया जा रहा है और 7-7 हज़ार रुपया वंडिया जा रहा है, इस 10 और 7 और रिलीफ बाजार का जिहड़ा बोझ है वो बोझ किहदे उत्ते आ रहा है। यानी जाहिर गल है कि जिहड़ा ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे ने या रिलीफ देंदे पे ने ते वो आपदी जेब च तो नहीं ना देंदे पे, वो कौमी खजाने तो जा रहा है ना, ते ओदा बोझ किहदे उत्ते जा रहा है फिर। ये इमदाद दे उत्ते जिंदा नहीं रह सकदी। ये टाइम टेकिंग और डंग टपाओ प्रोग्राम ने सारे, और ये हर हुकूमत ही करदी रही, किसी जमात दी कैद नहीं। सारिया ने यही काम किया है कि ताकि खबर बने, एक बार शोशा होनी चाहिए। इसका इंपैक्ट कोई नहीं पैंदा, ना ही किसी को फर्क पैंदा। और ये तजावीज भी हमेशा तो आई ने कि बैतुल माल ज़कात दे या हुकूमती फंड इत्थे लाने के बजाय लोगों को किसी होर पासे लैके आना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक स्टाइल बन चुका है, 70-75 साल की प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस को मिथ नूं तोड़ना जरा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही। एक अच्छा जिहा प्रोग्राम होंदा, 10 ਤੋਂ 15,000 ट्रांसफर होंदे ने। इस तरह देखो जी ਅਸੀਂ दावे करने कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲੀਅਨ ਆਫ ਰੁਪੀਸ ਦੇ एम्प्लॉयमेंट ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ होने चाहिए ने। एग्जैक्टली, ताकि रोजगार ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਾ। 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? मेरा ख्याल है कि सरकार भी सोच है कि 10 ਤੋਂ 12,000 रुपया दे के अपनी जिम्मेदारी तो हट जाओ, 10-12,000 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ ਖੋਲੇਗਾ ਕਿ मेरा ख्याल है कि नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आमिर नवीद साहब, तुसी तफसीली तौर पर गलबात की और अपने इस तजिए दे विच अपने दिल की जिहड़ी है ना वो भी कथारसिस की है, वैसे बथेरी करके। बहुत शुक्रिया जी टाइम दिता। नाज़रीन, रमज़ान जिहड़ा वो बरकतां, सबर और हमदर्दी का महीना हुंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसान दे विच जिन्नी मर्जी सख्ती होवे ते एक नरमी जी आ जाती है, इंसान वैसे ही जो ना बड़ा मोम जिहा नरम जिहा हो जाता है। और अगर इस महीने दे विच नाजायज़ मुनाफाखोरी होवे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होवे, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਨਾਕਾਮੀ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਤ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਲੀ ਨਤਾਇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਕਦਾਮਾਤ ਮੌਸਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 50,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ
ਸੂਤਰ ਆંકੜਾ ਲਾ ਕੇ 50,000 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਕਮਾ ਲਓ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ